நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? What we are going to do is we are going to see what is DevOps. Okay, what problem does DevOps solves and cloud solves. Okay, because this is the domain which you are going to work. Okay, if you are going to switch to DevOps career, or you are currently working in DevOps career, or you're planning to update your skills in cloud and DevOps, what are the problems you will be solved? என்னென்ன problems வந்து we'll be solving in DevOps and cloud domain, you should know. Then only you will have some more interest to work on that domain. Okay, so in today's class, we'll be seeing what are the problems that DevOps solves and cloud solves. Then we'll be seeing a small project. Okay, what's in a project, Papa? Maybe most of them does not have basic knowledge on DevOps, not a problem. So now the scratch learn on the project, I'm going to teach you from the scratch. So just understand the concept, how DevOps works. Okay, and the project la full நீங்க எல்லாமே புரியுமா கேட்டிங்கனா கண்டிப்பா I'll say not. Why? Because you should have some good knowledge in DevOps and cloud to understand that, like to deep understand that project. But why I'm doing project? Okay, so startingல எதுக்கு நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணி காமிக்கிறேன்னா, இப்படிதான் ஒர்க் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு ஒரு ஓவர்வியூ காமிக்கிறதுக்காக தான். ஓகே, இப்படிதான் உங்களோட DevOps இருக்கும், இப்படிதான் உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். அதுக்காக மட்டும்தான் நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணி காமிக்க போறேன். ஓகே, in upcoming class, so that you will understand. ஓகே, இதெல்லாமே DevOps நம்ம பண்ணுவோம்னு ஒரு ஓவர்வியூ கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, we'll start with basics of prerequisites for DevOps. So prerequisites of DevOps பார்த்தீங்க அப்படின்னா, you should good knowledge in Linux. Okay, நம்ம Linux தெரியணும். Then we should know cloud and source code management tools, SCM tools, etc. So இன்னும் சில prerequisites இருக்கு to work on DevOps. So அதெல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு will be beginning with a core DevOps tool like Docker, Kubernetes. Okay, core DevOps tools like Docker, Kubernetes பார்ப்போம். Then pipelines, etc. And also AI. Okay, so as I said, nowadays AI plays a major role in all the domain, even in DevOps and cloud. Okay, so if you're not update if you're not apply your AI skills in your current DevOps or cloud domain, you will be outdated. For example, let's consider there's a two DevOps engineer, cloud and DevOps engineer working. அப்போ வந்து ரெண்டு DevOps engineerக்கும் நல்ல knowledge இருக்கு. Okay, they have good knowledge in DevOps and cloud. அப்போ ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு, he is using some AI tools like AWS Kiro, okay, AWS Kiro, or some agentic tools and some cloud code. Okay, even some AI tools is using, and one of the cloud engineer is not using AI tools, is purely depends on his knowledge and his work. Okay, fine. Okay, so this is what happens. அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, ரெண்டு பேர்ல யார் ப்ரொடக்டிவிட்டியா ஒர்க் பண்ணலாம்? ரெண்டு பேருக்கு ஈக்குவல் நாலேஜ் இருக்கு. ஒருத்தர் வந்து AI டூல்ஸ் யூஸ் பண்றாரு, ஒருத்தர் AI டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணல. பேசிக்கா ஃபுல்லா அவர் நாலேஜ் டிபெண்ட் பண்ணி இது ஒர்க் பண்றாரு. ஒருத்தர் வந்து நாலேஜ் பிளஸ் AI டூல்ஸ் யூஸ் பண்றாரு. எது ப்ரொடக்டிவிட்டியா இருக்கும்? யூ கெஸ், கேன் ஐ சே? ரெண்டுல எது ப்ரொடக்டிவிட்டியா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? Which will be productivity? Okay, which will be productivity? AI plus knowledge will be productivity. Am I right? இப்போ எதுல ஒரு சின்ன டாஸ்க் சொல்றாங்க உங்க மேனேஜர், என்ன டாஸ்க் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணணும், எனக்கு கிளவுட்ல காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணணும். AWS cloud, let's consider in your company they are using AWS cloud. அப்போ உங்க கம்பெனில வந்து AWS cloud யூஸ் பண்ணும்போது you have to make a cost optimization. ஓகே, நீங்க வந்து காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணணும். அப்போ உங்க வந்து காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் என்ன, நிறைய ரிசோர்ஸ் இருக்கும். you'll be using lot of resources, instance, volumes, you'll be creating lot of CloudWatch alarms. Then வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா you'll be having lot of AMIs, etc. lot of resource. ஓகே, அப்போ நிறைய ரிசோர்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். அப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, do the cleanup, காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணுங்க. காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் என்ன, கரண்டா வர பில்லை விட கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ ஆஸ் அ DevOps engineer, cloud engineer, what I can do, நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, எல்லா ரிசோர்ஸும் நான் அனலைஸ் பண்ணணும். அப்போ மொத்த இன்ஃப்ராவும் நான் அனலைஸ் பண்ணணும். அப்போ AWSல இருக்க மொத்த இன்ஃப்ராவும் நான் அனலைஸ் பண்ணணும். ஓகே, லெட்ஸ் கன்சிடர் ப்ரொடக்ஷன் விட்டுருங்க, ஸ்டேஜிங்ல பண்ண சொல்றாங்க, இல்ல ப்ரொடக்ஷன்லேயே பண்ண சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ வந்து மொத்த இன்ஃப்ராவும் அனலைஸ் பண்ண சிங்கிள் DevOps நான் அனலைஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க.
இப்போ மேனுவலா போயிட்டு நான் ஒரு சர்வீஸை எடுத்துட்டு போயிட்டு எதெல்லாம் அன்வான்ட் ரிசோர்ஸ், எதெல்லாம் தேவையில்லாம அவுடேட்டட் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, எதெல்லாம் கரெக்டா தேவைப்படுது, எதெல்லாம் வந்து யூசேஜே கம்மியா இருக்கு ஆனா யூஸே பண்ணாம வச்சிருக்காங்க சில இன்ஸ்டன்ஸ்லாம் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, சில வால்யூம்ஸ்லாம் இருக்கு ஆனா யூசேஜ் பெருசா இல்லை. ஸோ மொத்த இன்ஃப்ராவும் அனலைஸ் பண்ணேன் உட்காந்து. ஓகே, அப்போ ஆஸ் அ மேனுவலா நான் போய் அனலைஸ் பண்றப்ப இட் டேக்ஸ் டைம். ஏன்னா ஒன்று எடுத்து நான் ரிப்போர்ட் எடுத்து ஐ வாண்ட் மேக் அ டாக்குமெண்டேஷன், ஐ வாண்ட் மேக் அ பிஓசி ஃபுல்லா எடுக்கணும், டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணணும், ஃபுல்லா வேணும் டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ இட் டேக்ஸ் டைம். யூ அக்ரி? எதெல்லாம் அன்வான்ட் இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு இதெல்லாம் டைம் எடுக்கும். இதுவே நான் வந்து இப்போ யூஸ் சம் ஏஐ டூல்ஸ், மேபி இட் கேன் பி AWS ஆர் கிளாட், ஏதோ ஒன்று எடுத்து என்னோட எங்க கம்பெனியோட AWS அக்கௌண்ட் கூட நான் கனெக்ட் பண்ணி ஐ பி யூசிங் பவர் யூசர். ஓகே, இந்த இடத்துல நான் பவர் யூசர் தான் கொடுப்பேன். தட் மீன்ஸ் சார் இன்னைக்கு இருக்க சுச்சுவேஷனுக்கு ஏஐக்கு வந்து நீங்க ரைட் ஆக்சஸ் கொடுக்கக்கூடாது. தட்ஸ் வாட் ஐ சே. ஓகே, பிகாஸ் மேபி உங்களோட நாலேஜ் நீங்க ஒழுங்கா படிக்காம நீங்க சில விஷயத்துல எஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் உங்க ஏக்கு வந்து ரைட் ஆக்சஸ் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க, உங்களோட ஸ்டேஜிங் அக்கௌண்ட் வச்சுக்கோங்க, ஓகே, இல்ல ப்ரொடக்ஷன் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க வச்சுக்கோங்களேன், ரைட் ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா என்ன ப்ராப்ளம் சொல்றேன். சம்டைம்ஸ் நீங்க கொடுக்குற ப்ராம்ப்ட் அதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாது. ஓப்பனா அதுதான் நான் சொல்றேன். ஓகே, நீங்க கொடுக்குற ப்ராம்ப்ட் கரெக்டா அது வந்து அதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாது. சம்திங் இட் வில் அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, ஏதோ மாடிஃபை பண்ண சொல்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட கேட்கும், எஸ் ஆர் நோ. நீங்க தெரியாம ஒழுங்கா படிக்காம எஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா மாடிஃபை பண்ணிடும். ஓகே, மேபி யூ பி கெட்டிங் லாட் ஆஃப் நியூஸ், சம் டிபி காட் ஃபுல்லா வைண்ட் அப், am I right? ஸோ அப்படிங்கிறப்ப யூ ஷுட் நாட் கிவ் ரைட் ஆக்சஸ். ஸோ கரெக்டாக ஏஐ யூஸ் பண்ணணும். இப்போ இருக்க சிச்சுவேஷன் எப்படி யூஸ் பண்ண சொல்றேன். அப்போ ரைட் ஆக்சஸ் நீங்க கொடுக்கூடாது. யூ ஹேவ் டு கிவ் ரீட் ஆக்சஸ். அப்போ வந்து நீங்க உங்க என்ன கீரோ யூஸ் பண்றீங்களா, கிளாட் ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்றீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ரீட் ஆக்சஸ் மட்டும் தான் நீங்க கொடுக்க தவிர ரைட் ஆக்சஸ் யூ ஷுட் நாட் கிவ். ஸோ அப்போ ரீட் ஆக்சஸ்னா ரீட் மட்டும் தான் அது பண்ண முடியும். அதே மாதிரி யூ கேன் யூஸ் சம் MCB டு கண்ட்ரோல் இட். எல்லாமே நம்ம பண்ணிக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், அந்த மாடல் எடுத்து அந்த ஏ டூல் எடுத்து என்னோட மொத்த AWS அக்கௌண்ட்ல தேவையில்லாத அனலைஸ் பண்ண சொல்லுவேன். அப்போ அவங்க அந்த ஏ டூல் என்ன பண்ணும், மொத்த டேட்டாவை எடுத்து இட் அனலைஸ் இட். ஸோ நான் ஒருத்தனை எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் அது பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபுல்லாக அதை அனலைஸ் பண்ணும், ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணி இட் கிவ் அ ரிப்போர்ட். இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், வாட் ஐ வில் டூ, அந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சுட்டு ஐ டூ மேனுவல் வெரிஃபிகேஷன். ஸோ ஏன்னா பியூர்லி வி கான் டிபெண்ட் ஆன் ஏஐ. நம்ம ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு தான் யூஸ் பண்ண தவிர அப்படியே அந்த ரிப்போர்ட் எடுத்து போய் கொடுத்துடக்கூடாது. யூ ஹேவ் டு டூ சம் மேனுவல் வெரிஃபிகேஷன். நம்ம அது ஏஐ கொடுக்குறது எல்லாமே 100% கரெக்டா, இட்ஸ் நாட். ஓகே, ஸோ அப்போ எடுத்தாச்சு, டேட்டாஸ்லாம் எடுத்தாச்சு. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், டு மேக் த டேட்டா கிளீன், டு மேக் த டேட்டா 100% பர்ஃபெக்ட் ஆர் 99% பர்ஃபெக்ட், கொஞ்சம் மேனுவல் வெரிஃபிகேஷன் நீங்க பண்ணணும். ஓகே, இந்த எடுத்த டேட்டாலாம் கரெக்டாக அங்கே மேட்ச் ஆகுதா, மேனுவலாக நீங்க போய் பார்க்கணும். ஓகே, இப்பெல்லாம் ஒரு ரிசோர்ஸ் வந்து அன்வான்டா இருக்கா, ரன் ஆகிட்டு இருக்கு பட் யூசேஜே இல்லையா, யூ ஹேவ் டு டூ சம். அப்போ எடுத்து நான் ஒரு ரிப்போர்ட்டை எடுத்து கொடுத்து அப்படின்னா அப்போ காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் அழகா ஏஐ கொடுத்துரும். எனக்கு காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் நீங்க வந்துட்டு வேலிடேட் மட்டும் பண்ண போதும். கேன் ஜஸ்ட் சென்ட் டு யுவர் மேனேஜர் ஆர் டீம் எக்ஸெட்ரா, தட்ஸ் ஆல். ஸோ அப்போ வந்து மொத்த காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷனும் வித்தின் 1 day ஐ கேன் கம்ப்ளீட். ஓகே, வித்தின் 1 day ஐ கேன் கம்ப்ளீட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஏஐ. ஸோ திஸ் வாட் கம்பெனி எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் யூ. ஓகே, அப்போ வந்து இன்னைக்கு நான் வந்து எனக்கு வந்து வெறும் நாலேஜ் வச்சு மட்டும் ஐ கான் ஒர்க் ப்ரொடக்டிவிட்டி. தட்ஸ் வாட் ஐ சே. யூ ஷுட் நோ சம் ஏஐ, ஷுட் ஹேவ் சம் ஏஐ ஸ்கில்ஸ் டு ஒர்க் மோர் ப்ரொடக்டிவிட்டி. ஓகே, அப்போ வந்து கரண்டா இருக்கிறதுல வந்து இனிமே ஃபாஸ்டா நீங்க ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு போகணும், இல்லை ஃபாஸ்டா நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும். ஃபாஸ்டா பண்றதுக்கு யூ நீட் ஏஐ டு அப்ளை வித் யூ. ஓகே, யூ ஷுட் ஜஸ்ட் ட்ராவல் வித் ஏஐ parallelly. ஓகே, அவங்க if you got understand. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இதுல ஏஐ பார்ப்போம், லைக் எப்படி கிளவுட் அண்ட் டெவாப்ஸ்ல ஏஐ யூஸ் பண்ணி we can do lot of automations. How we can do the things productivity, how we can save our time. Okay, but the main thing is how to use AI safely. That's more important because எடுத்து அப்படியே போய் நம்ம யூஸ் பண்ண கூடாது. We should have some சேஃப்டி மெஷர் டு யூஸ் AI. ஓகே, ஏன்னா நீங்க வந்து கம்பெனிலலாம் யூஸ் பண்ணும்போது எடுத்தோமா அப்படியே கனெக்ட் பண்ணாமா அப்படியே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. யூ ஷுட் கான்ஃபிகர் சம் ப்ராப்பர் திங்ஸ். ஏன்னா உங்க டேட்டாஸும் ரொம்ப முக்கியம். அப்படிங்கிறப்ப யூ ஹேவ் டு கான்ஃபிகர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ அதுவுமே நீங்க படிக்கணும். இப்படி வந்து நம்ம சேஃபா யூஸ் பண்றதுங்கிறது இட்ஸ் வெரி mandatory. Okay, got it? Okay, so this is what I will be teaching you in this training. So let's start with what problem does DevOps solve. நம்ம பார்க்கலாம் என்ன ப்ராப்ளம் வந்து உங்க DevOps வந்து சால்வ் பண்ணது பார்க்கலாம். Then we'll be going parallelly. Lot of things I'll be sharing by this side. Okay, clear? Got it? Okay, so let's start it. Okay, let's take a small use case. நான் ஒரு சின்ன யூஸ் கேஸ் எடுக்கிறேன். I'll take that use case and I'll explain the concept. Okay, எப்படி வந்து
DevOps or cloud வந்து industry ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ண சொல்லிட்டு நான் ஒரு யூஸ் கேஸ் எடுத்து நான் சால்வ் பண்றேன். ஓகே ஃபைன். ஓகே ஸோ லெட்ஸ் கன்சிடர். ஓகே ஸோ லாட் ஆஃப் இ-காமர்ஸ் அப்ளிகேஷன் நம்ம இருக்கு. ஓகே இன் அவர் கண்ட்ரி வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் இ-காமர்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ். நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க லாட் ஆஃப் இ-காமர்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் லைக் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட், மீஷோ, லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ லெட்ஸ் கன்சிடர் ஃப்ளிப்கார்ட். ஓகே ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கலாம். ஆர் ஆல்சோ லெட்ஸ் டேக் அமேசான் இ-காமர்ஸ் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் லாட் ஆஃப் ஆஃபர்ஸ் வில் பி தேர். கரெக்டாக லாட் ஆஃப் பிக் பில்லியன் டேஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க, ஆஃபர் டேஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. சரி ஓகே அப்போ அந்த மாதிரி டைம்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது பேசிக்கலா என்ன இருக்கும்? ஓகே இப்போ இந்த பிக் பில்லியன் டேஸ்க்கும் நார்மல் டேஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? அஸ் அ டெக்னிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நீங்க வச்சுக்கோங்க என்ன இருக்கும்? டிராஃபிக் அதிகமாக இருக்கும். கரெக்டாக டிராஃபிக்ங்கிறது அதிகமாக இருக்கு. ஏன்னா நார்மல் டேஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பெருசா யாருமே எல்லாருமே வந்து ஷாப்பிங் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே நார்மல் டேஸ்ல வந்து எல்லாருமே வந்து ஷாப்பிங் பண்ணுவாங்க கிடையாது. ஓகே ஸோ தே வாண்ட் தே வில் பி மீ ஷாப்பிங். ஓகே am I right? பட் when it comes to this big billion days, all the people will be interested in offers. Okay, that's the mindset of most of the people. Offersல வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருப்பாங்க. ஓகே ஸோ வாட் வில் டூ, அவங்க வந்து சில விஷயங்கள் வந்து இதெல்லாம் பை பண்ணுவோம், அந்த ஆஃபர் டேஸ்லாம் பை பண்ணுவாங்க. அப்போ டிராஃபிக்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். அப்போ ஐ டிராஃபிக் வில் பி தேர் இன் அமேசான். கரெக்டாக அப்போ அமேசான் போகிறோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து அதிகமாக டிராஃபிக் இருக்கும். நம்ம அந்த டேல தான் அதிகமாக டிராஃபிக் இருக்கும். ஓகே அப்போ வந்து வாட் இஸ் மை டவுட் இஸ் அமேசான் இஸ் பிளானிங் ஃபார் பிக் பில்லியன் டேஸ். அமேசான் வந்து என்ன பண்றாங்க, பிக் பில்லியன் டேக்கு பிளான் பண்றாங்க. அப்போ அந்த பிக் பில்லியன் டேக்கு அவங்க பிளான் பண்ணும்போது வாட் தேல் டூ, they'll be updating the application. கரெக்டா பிக் பில்லியன் டேக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் அப்டேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே இங்க பிக் பில்லியன் டேன்னு லைக் சில கார்ட்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். மொத்த அப்ளிகேஷனும் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். they'll be sending lot of things. ஓகே அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா let's consider Amazon is using tech stack like Java. For example, I'm saying Amazon is using tech stack like Java. Okay, Java யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே ஸோ அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெவலப்பர் என்ன பண்ணுவார், பேசிக்கலி வில் பி ரைட்டிங் த கோட். அப்போ அந்த அமேசான் பிக் பில்லியன் டேக்கு என்னென்ன அப்டேட்ஸ் பண்ண போறாங்களோ லைக் வந்து இன்ஃப்ரா சைட்ல எல்லாமே இருக்கு. பட் டெவலப்மெண்ட் சைட்ல என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த அப்ளிகேஷன்ல ஒரு அவுட்லுக்கோ இல்லை பேக் எண்ட் ஃபீச்சர்ஸோ சம்திங் தே வில் பி மேக்கிங் சம் சேஞ்சஸ். அப்போ அப்ளிகேஷன்ல சில சேஞ்சஸ் பண்றாங்க யாரு, டெவலப்பர். ஓகே லெட்ஸ் கன்சிடர் திஸ் as stage 1. ஸ்டேஜ் 1 என்ன பண்றாங்க, டெவலப்மெண்ட் பண்றாங்க. ஓகே once they develop, what they'll do, everyone know, they'll push this code to source code management tool like GitHub. கரெக்டா டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, I'll make it small. Okay. Okay. So this is a stage 1. So அப்ப இங்க வந்து what will happen, development will happen. Okay. Once developer வந்து டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் what will do, என்ன பண்ணுவாங்க, they'll push the code to source code management tool. கரெக்டா ஸோ கோடை வந்து SCM டூலுக்கு புஷ் பண்ணுவாங்க லைக் GitHub. Let's make it as GitHub. Okay, this is stage 2. Stage 2. What is stage 3? Build process நடக்குமா? Build என்ன? Before build process, some scanning process will do. Okay, code quality check பண்ணுவாங்க. code quality check பண்ணுவாங்க. Okay, some scanning, security scanning process will be going. So okay, அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா like SonarQube, Sonar இருக்கு. Okay, SonarQube ஒரு tool இருக்கு, I'll show you. Okay, what is the purpose of this tool is Sonar. Okay, so this is a SonarQube. So this is a tool where you can check your quality of the code. உங்க கோடோட குவாலிட்டி நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே கோடோட குவாலிட்டினா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க டெவலப்பர் கோட் எழுதியிருக்காரு, அது எந்த அளவுக்கு வந்து ப்ராப்பரா எழுதியிருக்காரு, ஸ்டாண்டர்ட் திங்ஸ். ஓகே ஏன்னா வந்து யார் வேணா இங்க கோட் எழுதலாம். ஓகே யார் வேணா இங்க கோட் எழுதலாம். பட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ்
we have to follow some standard. ஆனா எல்லாருமே ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க கிடையாது. யாரெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்ணி ப்ராப்பரா ப்ரொடக்ஷன் லெவல் கோட் எழுதுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து will be getting higher packages. கரெக்டா? ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா while writing the code we have to follow some standard. ஓகே, அப்பதான் வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல அந்த கோடு வந்து சீம்லெஸ்ஸா ரன் ஆகும். சீம்லெஸ்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாம பர்ஃபெக்டா கிளியரா அழகா ரன் ஆகும். அப்போ we have to follow some standard things. Next, we should use some legitimated libraries, proper libraries யூஸ் பண்ணணும். லைக் வந்து நம்ம vulnerabilities லைக் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவுடேட்டட் லைப்ரரிஸ் யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. அவுடேட்டட் லைப்ரரிஸ்னா என்ன? அதுல ஒரு பக் இருக்கும், அந்த பக் இருக்க லைப்ரரி யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இது மூலியமா ஏதாச்சும் ஒரு ஹேக்கர் அந்த பக் வழியா அந்த அப்ளிகேஷனோட டேட்டாவை ஆக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ ப்ராப்பரா லைப்ரரிஸ்லாம் எந்த ஒரு பக் இல்லாத லாங் டேர்ம் சப்போர்ட் லைப்ரரிஸை யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இது மாதிரி ஒரு கோட் எழுதும் போது டெவலப்பர்ஸ் நிறைய விஷயம் ஃபாலோ பண்ணணும். ப்ராப்பரான லைப்ரரிஸ் யூஸ் பண்ணணும், ப்ராப்பரா லாஜிக்ஸ் எழுதணும். ஓகே, எல்லாமே யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ இட். அப்போ இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் திங் இருக்கு. அப்போ உங்க கோடை வந்து இந்த SonarQube மாதிரி டூல் கிட்ட கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் செக் தி என்டையர் கோட் குவாலிட்டி. உங்க கோடோட என்டையர் குவாலிட்டியை வந்து இட் வில் கோ த்ரூ இட். ஓகே ஃபைன், டெவலப்பர் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் எழுதியிருக்காரு, சூப்பர், எங்கேயும் நிறைய ரிப்பீட் பண்ணலை. ஓகே, கிளீனா இருக்கு கோடு. தென் வந்து வல்லபிலிட்டிஸ் அவுடேட்டட் வெர்ஷன்ஸ் லைப்ரரிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலை. அது மாதிரி வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட் திங்ஸ் வந்து SonarQube இருக்கும். அந்த ஸ்டாண்டர்டை வச்சு உங்க கோடை வச்சு செக் பண்ணும். ஓகே, அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ள இந்த கோடு வருதான்னு செக் பண்ணும். செக் பண்ணி உங்க கோடுக்கு ஒரு ஸ்கோர் கொடுக்கும். ஓகே, உங்க கோடுக்கு ஒரு ஸ்கோர் கொடுக்கும். மோஸ்டா நிறைய கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, 80க்கு மேல இருந்துச்சு அப்படின்னா பாஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸ்கோரை. ஓரளவுக்கு 80 to 90 இருந்தாலே போதும், உங்க கோடு வந்து ஓரளவுக்கு குவாலிட்டியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு they will pass it. ஒருவேளை அந்த 80க்குள்ள வரல, உங்க கோடோட குவாலிட்டி 80% வரல அப்படின்னா அகைன் SonarQube என்ன பண்ணும், SonarQubeல இருந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து மெசேஜ் சென்ட் பண்ணணும், லைக் சம்திங் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் வித் SonarQube. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி உங்களோட கோடு வந்து நம்மளோட கோடு வந்து 80க்குள்ள வரல, ஸோ இதான் அந்த ரிப்போர்ட், என்னென்ன ப்ராப்ளம் அந்த SonarQube ரிப்போர்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணிடும். உங்க கோடில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அந்த ரிப்போர்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணிடும். அந்த ரிப்போர்ட்டையும் சென்ட் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ டெவலப்பர் வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சு வில் பி இன்க்ரீசிங் த குவாலிட்டி ஆஃப் த கோட். Got it. So this is the purpose of SonarQube. Clear? புரிஞ்சா? All of it clear? புரியலனா you can just stop me and you can ask me. Okay, this is the purpose of SonarQube. Stage 3. Got it? Okay, fine. Okay. Next stage 4 பாத்தீங்க அப்படின்னா build stage. Stage 4 என்னது? Build stage. What is build stage? See, listen, உங்க அப்ளிகேஷன் இருக்கு, உங்க அப்ளிகேஷனோட சோர்ஸ் கோட் வந்து டெவலப்பர் எழுதுறாரு. ஓகே, உங்க அப்ளிகேஷனோட சோர்ஸ் கோட் வந்து டெவலப்பர் எழுதுறாரு. ஓகே, காட் இட். யுவர் டெவலப்பர்ஸ் ரைட்டிங் தி அப்ளிகேஷன் சோர்ஸ் கோட். அப்போ உங்க அப்ளிகேஷன் சோர்ஸ் கோடை வந்து டெவலப்பர் எழுதுறாரு, தட்ஸ் குட். ஓகே ஃபைன். அந்த சோர்ஸ் கோட் அப்படியே நம்ம எண்ட் யூசர் கொடுக்கலாமா? எண்ட் யூசர்னா யாரெல்லாம் உங்க அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்றாங்களோ, யாரெல்லாம் உங்க அப்ளிகேஷனோட கஸ்டமரோ அவங்களதான் எண்ட் யூசர்ஸ். அவங்கள்ட்ட சோர்ஸ் கோட் அப்படியே கொடுத்து நீங்க உங்க லேப்டாப்ல நீங்க ரன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கணும் சொல்ல முடியுமா? whether we can give the source code directly to them, we can deliver the source code, முடியாது. ஏன்னா they will not have a knowledge. அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த சோர்ஸ் கோடை வந்து ரன் பண்றதுக்கு நாலேஜ் இருக்காது, அது யூஸ் பண்றதுக்கு நாலேஜ் இருக்காது. ஸோ we have to deliver as an application. ஒன்று நம்ம வந்து அப்ளிகேஷனை டெலிவரி பண்ணோம், இஃப் இட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அப்ளிகேஷன், அப்போ அதை அவங்க யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம், they can run the application, they can work on it. ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த பில்ட் ப்ராசஸ் என்ன நடக்கும், உங்க ஜாவா கோடு மொத்தமாகவும் கம்பைல் ஆகும். இந்த பில்ட் ப்ராசஸ் என்ன நடக்கும், உங்க ஜாவா கோடு மொத்தமா கம்பைல் ஆகி பில்ட் ஆகும், பேக்கேஜ் ஆகும். பேக்கேஜ் என்ன, அந்த மொத்த சோர்ஸ் கோடோ ஒரு வார் ஃபைலா இது ஒரு அப்ளிகேஷனா கன்வெர்ட் ஆகும். வார் ஆர் ஜார் ஃபைல் ஒரு அப்ளிகேஷன் மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகும்னு வச்சோம். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம்.
பில்டுன்னு ஒரு தனி மாடியூலே இருக்கு. மேபி என்பிஎம் இதெல்லாம் வச்சு நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன். அட் த டைம் இந்த பில்டு அப்போ அந்த பில்டு மாடியூல் நடக்கும்போது நான் கிளியரா சொல்றேன். இப்போதைக்கு நீங்க அந்த அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஓகே. அப்போ பில்டில் என்ன நடக்கும், உங்க சோர்ஸ் கோட் வந்து குவாலிட்டியா இருக்கு அப்படின்னா அந்த பில்டு ஸ்டேஜுக்கு சென்ட் பண்ணி பில்ட் இன்ஜினியர் இருப்பாங்க. ஓகே, பில்ட் இன்ஜினியர் இருந்தாங்கன்னா பில்ட் இன்ஜினியர் காமிச்சு அந்த அவர் என்ன பண்ணுவார், அந்த கோடை வந்து பில்ட் பண்ணுவார். ஓகே, யூசிங் சம் டூல்ஸ் லைக் மேவின் மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவர் கிரேடல் ஓகே, யூ கேன் யூஸ் மேவின் பில்ட் டூல். ஓகே, ஸோ அப்போ மேவின் பில்ட் டூல் யூஸ் பண்ணி வாட் யூ கேன் டூ, யூ கேன் பில்ட் த கோட் டு கெட் த அப்ளிகேஷன். உங்க சோர்ஸ் கோட்லேருந்து உங்களுக்கு ஆப்பா வர்றதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும். இது மேவின் த பில்ட் டூல். ஓகே, இந்த ஸ்டேஜ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இந்த ஸ்டேஜ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் டெஸ்டிங் நடக்குமா? ஸ்டேஜ் 5. சரி, அப்போ பாருங்க, ஃப்ளிப்கார்ட்ல ஒரு சின்ன அப்டேட் தான் பண்றாங்க. சாரி, அமேசான்ல பிக் பில்லியன் டேக்கு டெவலப்பர் ஒரு அப்டேட் தான் பண்றாரு. என்ன பண்றாரு டெவலப்பர் ஒரு அப்டேட் தான் பண்றாரு. அந்த அப்டேட்டுக்கு எவ்வளவு ஸ்டேஜஸ் இருப்பாரு, கோடு டெவலப் பண்றாரு. ஓகே, ஒன் செகண்ட். ஓகே, கோடை வந்து டெவலப் பண்றாரு. டெவலப் பண்ணி கிட்டப்ல புஷ் பண்ணணும். கிட்டப்ல இருந்து SonarQubeல போயிட்டு அது வந்து டெஸ்ட் ஆகணும். அது யாரோ ஒருத்தர் பண்ணுவாங்க. அது பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மேவின்ல போட்டு பில்ட் பண்ணணும். தென் ஃபைனலி டெஸ்டிங் பண்ணணும். டெஸ்டிங் நார்மலா உங்க அப்ளிகேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அமேசான் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ அவங்க கரெக்டாக டெவலப் பண்ணாங்க ஃபீச்சர்ஸ், அதெல்லாம் ப்ராப்பராக ஒர்க் அதெல்லாம் செக் பண்ணிப்பாங்க. அதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு சர்வரை லான்ச் பண்ணி, அது மேபி ஆன் ப்ரிமிசஸ் சர்வராக இருக்கலாம், இல்லை கிளவுட் சர்வராக இருக்கலாம், அதை ஸ்பின் அப் பண்ணி அதில் வந்து என்ன பண்ணணும், they will be running the application. அதுக்கு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு they have to configure that application. சும்மாலாம் டேட்டா ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்து போய் சர்வரில் ரன் பண்ண முடியாது. you have to configure that application. உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாமே அந்த சர்வரில் செட்டப் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, நீங்க ஒரு எக்ஸாமுக்கு போறீங்க அப்படின்னா அப்படியே போய் கன்சல் எக்ஸாம் எழுதுவீங்களா? கிடையாது. ஓகே, while you're going for exam, we'll be taking some time, or let's say interview, டெக்னிக்கலா பார்ப்போம் இன்டர்வியூ. ஓகே, ஒரு இன்டர்வியூ போறீங்கன்னா நீங்க பாட்டு போயிருவீங்களா? கையில வந்து உங்க ரெஸ்யூம் எடுத்துப்பீங்க, ப்ராப்பரா ஒரு டெஸ்ட் பண்ணிப்பீங்க. ஓகே, ப்ரொஃபஷனலா டெஸ்ட் பண்ணிப்பீங்க. ஓகே, அண்ட் வில் பி மேக்கிங் மோர் போல்ட். இதெல்லாம் பண்ணாதான் இன்டர்வியூல உங்களுக்கு கான்ஃபிடண்டா பேச முடியும். இன்டர்வியூ தேவையான எல்லாமே நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி போயிட்டு, அதே மாதிரி தான் ஒரு அப்ளிகேஷனை சர்வரில் ரன் பண்ணால் அப்படியே நீங்கள் போய் ரன் பண்ண முடியும். அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான டிபெண்டன்சிஸ், அப்போ ஜாவா வேணும், இதெல்லாம் இருந்தால் தான் ரன் பண்ண முடியும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம செட் பண்ணுவாங்க. செட் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷன் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. என்ன மாதிரி டெஸ்டிங் அப்படின்னா, ஓகே, அவங்க டெவலப் பண்ண ஃபீச்சர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சர்ச் ஒர்க் ஆகுதா, சர்ச் பண்ணால் சர்ச் ஒர்க் ஆகுதா, அதுக்கப்புறம் இந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணால் அந்த ப்ராடக்ட் போகுதா, இதுமாரி ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணுவாங்க, டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ 2 கைண்ட் ஆஃப் டெஸ்டிங் இருக்கு. ஒன் இஸ் மேனுவல் டெஸ்டிங் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங். மேனுவல் டெஸ்டிங்லாம் போயிடுச்சு, ஜஸ்ட் ஃபர்கட் அபவுட் மேனுவல் டெஸ்டிங். மேனுவல் டெஸ்டிங் அப்படின்னா மேனுவலாக போய் நீங்கள் செக் பண்ணுவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெஸ்ட் கேஸ் எழுதிருப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்கே சும்மா சார்ஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் கேஸஸ் கேட்குறேன். இதுமாரி user registration or test cases. Verify a new user can register successfully. ஒரு புதுசாக யூசர் வந்தாங்கன்னா அவர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரெஜிஸ்டர் பண்ண தான் பண்ணணும். அப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜில் போயிட்டு, ஓகே, வில் பி கோயிங் இன்சைட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ். அங்கே போயிட்டு உங்கள் யூசர் நேம், பாஸ்வேர்டு இதெல்லாம் கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சுன்னா டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ் ஆயிடும். ரெஜிஸ்டர் ஆனதுக்கப்புறம் ஹோம் பேஜுக்கு போகணும். ஓகே, ரிஜிஸ்டர் ஆகலை அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட் கேசஸ் ஃபெயில் ஆகிடும். ஓகே, ரெஜிஸ்டர் ஆகி இந்த ஹோம் பேஜ் போயிடுச்சுன்னா பாஸ் ஆகிடும். ஸோ லாகின் பண்ணால் லாகின் ஆகணும். தென் லாகின் பண்ணி டேஷ்போர்டுக்கு போகணும். தென் வந்து சர்ச் ப்ராடக்ட்டை சர்ச் பண்ணால் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகணும். ஃபில்டர் ப்ராப்பராக ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஃபில்டர் பண்ணால் த ப்ராடக்ட் ஷுட் பி ஃபில்டர். ஸோ ஆட் டு கார்ட் பண்ணால் உங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து கார்ட் ஆகணும். ஸோ இதுமாதிரி நிறைய டெஸ்ட் கேஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே ஒன்றா செக் பண்ணுவாங்க.
But nowadays automation testing came. So அதனால வந்து they'll be writing some Python program, write a Python program. About test case. See, so about test cases, it's writing some Python program. இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மொத்த டெஸ்ட் கேஸும் டெஸ்ட் பண்ணிடும். ஓகே, பட் இன்னைக்கு ஏஐ லெவலில் வந்துருச்சு. இன்னைக்கு ஏஐ வந்து டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுறோம். நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்கள் சோர்ஸ் கோட் கொடுத்தா போதும். உங்கள் சோர்ஸ் கோடை வந்து ஏஐட்ட கொடுத்தா போதும், அதுவே டெஸ்ட் கேஸ் எழுதி, அதுவே டெஸ்ட் கேஸ் டெஸ்ட் பண்ணி, அதுவே டெஸ்ட் பண்ணி, அதுவே ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துரும். ஈவன் இட் வில் டீபக் இட். ஓகே, அதுவே டெஸ்ட் பண்ணி, அதுவே ரிப்போர்ட் ஜெனரேட் பண்ணி, அதுவே ஃபிக்ஸ் பண்ண பார்க்கும். அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்துருச்சு. இன்னைக்கு ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங்க்கு மேலேயே வந்துருச்சு. டெஸ்ட் பண்ணி ரிப்போர்ட் தான் கொடுப்போம். ஆனால் இன்னைக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம், அதுவே டெஸ்ட் பண்ணி அதுவே டீபக் பண்ணும், ஃபிக்ஸ் பண்ண பக்ஸ். ஓகே, அந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு இன்னைக்கு வேர்ல்ட். ஸோ தட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஓகே இன் டெஸ்டிங். ஓகே, தட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் டெஸ்டிங். ஓகே, ஸோ அப்போ டெஸ்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் அப்படின்னா, நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க. அப்போ கார் வந்து ப்ராப்பராக டெஸ்ட் பண்ணாமல் உங்கள்கிட்ட டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க. கார் வந்து ப்ராப்பராக டெஸ்ட் பண்ணாமல் உங்களுக்கு புது கார் டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க. அப்போ நீங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு மைலேஜ் வரல, எதிர்பார்க்கறதுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை, எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா, வாட் வில் டூ, யூ வில் கோ அண்ட் கம்ப்ளைண்ட் இந்த கம்பெனி. ஏன்னா நீங்க சொன்ன மைலேஜ் வந்து இங்கே வரல. ஓகே, நீங்கள் சொன்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் இங்கே இல்லை அப்படின்னா யூ வில் கம்ப்ளைண்ட், ரைட்? ஸோ அப்போ அங்கே என்ன ப்ராப்ளம், ப்ராப்பராக அந்த கார் வந்து ஷோரூம் வரதுக்கு மாதிரி ப்ராப்பராக டெஸ்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. இதனால அந்த பிராண்டோட வேல்யூவே குறையும், ரைட்? அந்த பிராண்டோட வேல்யூவே குறையும். ஸோ டெஸ்டிங் பிளேஸ் மேஜர் ரோல். அப்போ எந்தெந்த அளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் கம்பெனிஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ டெஸ்டிங் பிளேஸ் மேஜர் ரோல். ஓகே, ஸோ இதுதான். ஓகே, திஸ் ப்ராசஸ். இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்க, ஜஸ்ட் திங்க் இட். அப்போ இது எல்லாமே மேனுவலாக நடக்குது. லைக் வந்து டெவலப்பர் எழுதுறாரு, கோடை புஷ் பண்ணுறாரு, SonarQube மேனுவலாக யாரை போட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, பில்டு மேனுவல் நடக்குது. டெஸ்டிங்கும் வந்து என்னன்னா, யாராவது டெஸ்டிங் வந்து கோட் எடுத்து போய் டெஸ்டிங் ஆட்டோமேஷன் டூல்கிட்ட கொடுத்து, இல்லை ஆட்டோமேஷன் ப்ரோக்ராம்கிட்ட கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுற டைம் ஆகும். இப்போ இதில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, சிம்பிளாக திங்க் அபவுட் இட். டெவலப் பண்ணுறாரு, GitHubல புஷ் பண்ணுறாரு, SonarQube செக் பண்ணுது, குவாலிட்டி செக் பண்ணிட்டு மேட்ச் ஆகல, 80% வரல. அகைன் என்ன ஆகும், டெவலப்பர் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அகைன் GitHubல கோட் புஷ் பண்ணுவார், அகைன் இது டெஸ்ட் பண்ணோம், 80 வந்துருச்சு, பில்ட் ஆகும், டெப்ளாய் ஆகும், டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. டெஸ்ட் பண்ணால் சில ஃபங்க்ஷனாலிட்டிலாம் ஒர்க் ஆகல. அப்போ அகைன் டெவலப்பருக்கு போகும், பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவார், GitHubல புஷ் பண்ணுவார். அப்போ இந்த ப்ராசஸ்ங்கிறது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குமா? யூ அக்ரி ஆர் நாட்? இந்த ப்ராசஸ்ங்கிறது ரிப்பீட் ஆகலாம். இந்த ப்ராசஸ்ங்கிறது ஒரு ஸ்டேஜ் ரிப்பீட் ஆகலாம். ரிப்பீட் ஆகுது. அப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன். இப்போ இந்த ப்ராசஸ்ல நீங்க திங்க் பண்ணி பாருங்க. இந்த ப்ராசஸ்ல டெவலப்பர் கோட் எழுதாரு, GitHubல புஷ் பண்ணிட்டாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மிட்நைட் 12 o'clock புஷ் பண்றாரு. அடுத்த நாள் மார்னிங் வந்து தான் SonarQube போட்டு டெஸ்ட் பண்றாங்க, குவாலிட்டி செக் பண்றாங்க. அப்போ ஒரு கேப் இருக்கா? இந்த டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் இந்த SonarQube குவாலிட்டி செக் பண்றதுக்கு ஒரு கேப் இருக்கு. இங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பில் டீம் கமிச்சு பில் பண்றாங்க. அப்போ பில் டீம் அவைலபிளா இருக்கணும், அப்போ அங்கேயும் கேப் இருக்கு. இங்க டெஸ்டிங் பண்ணணும், அங்கேயும் டீம் வந்து அவைலபிளா இருக்கும் டெஸ்ட் பண்ணணும். ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி வேற ஒர்க்ல இருந்தா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன். அப்போ இந்த ஃபேஸ்ல, இந்த ஸ்டேஜஸ்ல நடுவில் கேப்ஸ் இருக்கு. நடுவில் அந்த டைம்ங்கிறது ஃபாஸ்டா இல்லை. ஓகே, தட் மீன்ஸ் லாட் ஆஃப் லேக் இன் பிட்வீன் திஸ் ஸ்டேஜஸ். அப்போ இப்போ அமேசான் பிளான் பண்ண மாதிரி அமேசான் ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அப்கமிங் 20th. ஓகே, அப்கமிங் 20th வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேல் டே. அப்போ 20th சேல்ஸ் டேவா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ இங்கே இவ்வளோ கேப் இருந்துச்சுன்னா வெதர் தே கேன் ரீச் ப்ரொடக்ஷன் என்ன அந்த லைவ் போக முடியுமா? அந்த ஃபீச்சர்ஸை வந்து ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு போக முடியுமா? டைம் கொண்டு போக முடியுமா? தட்ஸ் மை டவுட். டைம் கொண்டு போக முடியுமா இது மாதிரி டிலேஸ் இருந்துச்சுன்னா? வெதர் வி கேன் கோ டைம் டு மார்க்கெட் போக முடியுமா? அந்த ஃபீச்சர்ஸை கரெக்டாக கொண்டு போக முடியுமா? நோ. அமரே. ஸோ அப்போ வந்து இங்க என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, கண்டினியூஸா நடக்குது இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூஸா நடக்குது. ஆனா அந்த இடத்துல கனெக்டடா இல்லை. அந்த ப்ராசஸ், அந்த ஸ்டேஜஸ் எதுவுமே
இந்த ஸ்டேஜஸ் எதுவுமே கனெக்டடா இல்லை. தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். இங்க இருக்க இந்த ஸ்டேஜ் 1 ஸ்டேஜ் 2 இது எதுவுமே வந்து கனெக்டடா இல்லை. தட் மீன்ஸ் கண்டினியூஸ் இன்டர்கிரேஷன் இஸ் மிஷின், சிஐ சொல்லுவாங்க, கண்டினியூஸ் இன்டர்கிரேஷன். அப்போ அந்த கண்டினியூஸ் இன்டர்கிரேஷன் இஸ் கண்டினியூஸ் இன்டர்கிரேஷன் என்ன? டெவலப்மெண்ட் நடக்குதா, கோடை புஷ் பண்ணாரா, டக்குன்னு SonarQube போய் டெஸ்ட் ஆகும், குவாலிட்டி செக் பண்ணணும், குவாலிட்டி செக் பண்ணி பாஸ் ஆயிடுச்சா டக்குன்னு பில்ட் ஆகணும், பில்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெஸ்டிங் நடக்கும். ஒரு ஆள் இங்கே ஃபெயில் ஆகுதா, SonarQube வந்து ஃபெயில் ஆகுதா, டக்குன்னு ரிப்போர்ட் வந்து டெவலப்பருக்கு போகுது, அகைன் டெவலப்பர் வாண்ட் டு ஃபிக்ஸ் இட், கிட்டர் SonarQube பில்ட் உடனே நடக்கும், டெஸ்டிங் நடக்கும். அப்போ அந்த கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் சிஏங்கிறது மிஸ் ஆகுது. ஓகே, சிஏங்கிறது மிஸ் ஆகுது. அப்போ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இந்த ப்ராசஸை கண்டினியூஸா கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு வில் பி யூசிங் சம் சிஐ டூல்ஸ், கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் டூல்ஸ். ஓகே, லைக் Jenkins, again. Okay, Jenkins, GitHub Action, நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. GitHub Actions, GitHub, sorry, GitLab, code pipeline நிறைய இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி டூல்ஸ் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும். Jenkins, GitHub Actions, GitLab இந்த மாதிரி டூல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும், இந்த ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணும். ஓகே, நான் ரொம்ப பேசிக்கான ஆர்கிடெக்சர் தான் சொல்லியிருக்கேன். இது லெவலில் இதை விட ஹை லெவல் ஆர்கிடெக்சர்ஸ்லாம் இருக்கு, ஐ டீச் யூ. போக போக நம்ம பார்ப்போம், ஹை லெவல் ஆர்கிடெக்சர்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, காட் இட். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் ஆர் த சிஐ டூல்ஸ். அப்போ இந்த இடத்துல நான் ஜென்கின்ஸ் யூஸ் பண்ணேன், ஜென்கின்ஸை உள்ள கொண்டு வரேன் அப்படின்னா, இந்த ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ண தெரியுமா? ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். இந்த ஜென்கின்ஸ் என்ன மாதிரி ரோல் பிளே பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து ஒரு ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு பிளான் பண்றீங்க. ஒரு ஹவுஸ் வந்து புதுசாக வீடு கட்டுறதுக்கு நீங்க பிளான் பண்றீங்க. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? வில் பி விசிட்டிங் த பில்டர்ஸ். நிறைய பில்டர்ஸ் இருப்பாங்க. அதில் உங்களுக்கு கன்வீனியன்டான பில்டரை வந்து விசிட் பண்ணி நீங்கள் என்ன மாதிரி வீடு வேணுமோ அதை அவங்கள்ட்ட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருவீங்க. சரி, அவர் என்ன பண்ணுவார்? ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன பண்ணுவார்? பில்டர் ஃபர்ஸ்ட் பிளான் பண்ணுவார். ஓகே, என்ன மாதிரி பண்ண போகிறோம் பிளான் போடுவார். ஓகே, someone will help me non-technical approach. Okay, so let's come to our யூஸ் கேஸ். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பில்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் இல் டூ, வில் விசிட் த இன்ஜினியர். ஸோ அவருக்கு வந்து லைக் பிளான் போடுறதுக்கு ஐடியா இருக்காது, ஏன்னா he does not have knowledge on planning. அவருக்கு வந்து அந்த நாலேஜ்லாம் இருக்காது. அப்போ பில்டர் என்ன பண்ணுவார்? ஒரு இன்ஜினியர், ப்ராப்பரான இன்ஜினியர் விசிட் பண்ணி பிளான் போடுவார். சரி, பிளான் போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும்? எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து தேவையான ஆட்கள் இருப்பாங்க, ரைட்? கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆட்கள் இருப்பாங்க. அப்போ அவங்கள்ட்ட போயிட்டு பிளானை கொடுத்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவார். தென் எலக்ட்ரிக் ஒர்க் இருக்கும், ப்ராப்பர் எலக்ட்ரிஷியனை வச்சு எலக்ட்ரிக் ஒர்க் பண்ணுவார். பைப் ஒர்க் இருக்கும், பைப் இன்ஜினியர்ஸ் கூப்பிட்டு ஒர்க் பண்ணுவார். பெயிண்டர்ஸ், இது மாதிரி பெயிண்டர்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணி பெயிண்டிங் நடக்கும். ஸோ அந்த வீடு கட்டுறதுலேருந்து அதை முடிக்கிற வரைக்கும் இல் பி கனெக்டிங் டு லாட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ், தோஸ் ஹூ ஹேவ் த நாலேஜ் ஆன் இட். கனெக்ட் பண்ணி மற்ற வீடு கட்ட முடிச்சிடுவார். இப்போ என் டவுட் என்னன்னா, பில்டரா வந்து பிளான் போட்டாரு? கிடையாது. பில்டரா வந்து பெயிண்ட் அடிச்சாரு? கிடையாது. பில்டரா வந்து லைக் வந்து ஜஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஒர்க் பண்ணாரு? கிடையாது. See, you will be connecting the people. கனெக்ட் பண்ணி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பிளானிங் டு அந்த வீடை வந்து கஸ்டமருக்கு டெலிவரி பண்ற வரைக்கும் அந்த ஃப்ளோ, அந்த கண்டினியூஸாக அந்த ஃப்ளோ கொண்டு போவார், இன்டர்கிரேட் பண்ணுவார். ஒரு இடத்துல கனெக்ட் பண்ணி அந்த வீடை ப்ராப்பராக கட்டி முடிப்பார். டு யூ அக்ரி ஆர் நாட்? கரெக்டா? அதனை பண்ண ஒரு பில்டர். அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஜென்கின்ஸ். இங்கே ஜென்கின்ஸுக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோ பில்ட் பண்ணுறதுக்கோ நாலேஜ்லாம் இருக்காது. அது என்ன பண்ணுன்னா, ஜென்கின்ஸ் இந்த ஸ்டேஜஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும்? டெவலப்பர் கூட எழுதிட்டாரா? கிட்டப்ல புஷ் பண்ணிட்டாரா? இங்க புஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் வாட் ஜென்கின்ஸ் வில் டூ, ஜென்கின்ஸ் வில் கோ அண்ட் புல் த கோட். அந்த கிட்டப்ல கூட புல் பண்ணிக்கும். ஜென்கின்ஸ் புல் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக SonarQube கொடுத்துரும். கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணும். SonarQube டெஸ்ட் பண்ணும். டெஸ்ட் பண்ணி SonarQube வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டை ஜென்கின்ஸ் கொடுக்கும். அந்த ரிப்போர்ட் 80% கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும்? அந்த ரிப்போர்ட்டை டெவலப்பருக்கு மெயில் பண்ணிடும், ரிப்போர்ட்டை சென்ட் பண்ணிடும்.
80% மேலே இருந்துச்சுன்னா ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டேஜ் 4க்கு பாஸ் பண்ணும். ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், இட் வில் பாஸ் டு த ஸ்டேஜ் 4. ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டேஜ் 4க்கு வந்து பாஸ் பண்ணும். ஸ்டேஜ் 4க்கு பாஸ் பண்ணி த பில்ட் ப்ராசஸ் வில் ஹேப்பன். ஓகே, ஸ்டேஜ் 4க்கு பாஸ் பண்ணி த பில்ட் ப்ராசஸ் வில் ஹேப்பன். ஓகே, ஒன்ஸ் அந்த பில்ட் ப்ராசஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் what Jenkins will do, it will give that application to testing. It will go and deploy it in the testing server. அப்போ டெஸ்டிங் நடக்கும். டெஸ்டிங்கும் பாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டே கோ ஃபார் டெப்ளாய்மெண்ட். ப்ரொடக்ஷனில் டெப்ளாய் பண்ண போவாங்க, ஆர் ஸ்டேஜிங்கில் டெப்ளாய் பண்ண போவாங்க. ஸோ அப்போ ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணால் இந்த ஸ்டேஜஸை கனெக்ட் பண்ணும். தட்ஸ் கால் சிஐ, கண்டினியூஸ் இன்டெக்ரேஷன். நடுவில் ஏதாச்சும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணும், இது மாதிரி இந்த இடத்துல இது ஃபெயில், இந்த ஸ்டேஜ் ஃபெயில் ஆகுது, வந்து பாருங்க, இந்த ஸ்டேஜ் வந்து ஃபெயில் ஆகுது, வந்து பாருங்கன்னு சொல்லுவோம். இன்னைக்கு ஏஐ வந்துச்சு, இன்னைக்கு ஏஐ வந்தனால என்ன பண்ணலாம், அந்த ஸ்டேஜ் ஃபெயில் ஆனால் கூட ஏஐ கூட கனெக்ட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்டேஜை ஃபிக்ஸ் பண்ண பார்க்கணும். ஸோ தட் ஐ டீச் யூ. அது ரொம்ப ரொம்ப லாங் டேர்ம், சி தட். பட் இப்போதைக்கு இதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ நடுவில் ஏதோ ஒன்று ஃபெயில் ஆனால் கூட ஜென்கின்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லிடுற மாதிரி இது ஃபெயில் ஆயிருக்கு, வந்து பாருங்க அப்படின்னு. அப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அஸ் அ DevOps engineer, அப்போ யூ ஹேவ் டு கிரியேட் திஸ் ஸ்டேஜஸ் பைப்லைன். பைப்லைன் சொன்னாங்க, பைப்லைன் மாதிரி இது நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும். இந்த பைப்லைனில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்னா நீங்கள் தான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இன்னைக்கு ஏஐ ஃபிக்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்க இன்னும் யாரும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல, பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் யூ ஹேவ் டு ஃபிக்ஸ் இட். நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி everything you have to take care. So this is called CI, continuous integration. So DevOps வந்து பார்த்தீங்கன்னா CI/CD சொல்லுவாங்க. அது CI-னா இப்படிதான். Okay, DevOps-ல CI-னா this what CI. You can see this one. So this is CI. So அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். பிளான், கோட், பில்ட், டெஸ்ட். இதெல்லாம் இந்த எல்லா ஸ்டேஜஸும் சூப்பராக பாஸ் ஆகிடுச்சு, ஜென்கின்ஸ் பாஸ் பண்ணி, ஓகே ஜென்கின்ஸ் சொல்லுவோம் எல்லாமே பாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆகும். ப்ரொடக்ஷன்லேயோ இல்லை ஸ்டேஜிங்லேயோ ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகும். இந்த ஸ்டேஜஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து பாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஜென்கின்ஸ் வில் பி ரெடி டு ரிலீஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் டெப்ளாய்மெண்ட். திஸ் இஸ் த டெப்ளாய்மெண்ட் பார்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ சொல்லுங்கள், இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரொடக்ஷன் போகலாமா, ஃபாஸ்ட்டாக ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆகலாமா? அமேசான் ஃபாஸ்ட்டாக இப்போ ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆகலாமா? வாட் யூ திங்க் அபவுட் இட்? ஃபாஸ்ட்டாக கண்டிப்பாக ரிலீஸ்க்கு அவங்க ரெடி ஆகலாம். ஏன்னா இந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாமே நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டோம். மேனுவலே தேவையில்லை, டெவலப்பர் மட்டும் கோடு எழுதுனா போதும். மீதி எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், டன் ஆட்டோமேஷன். ஜென்கின்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம், ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ there will not face any problem. Okay. Okay, got it. So see, real time வந்து cloud மாதிரி டூல் வந்து DevOps lifecycle இது வரைக்கும் இன்டர்கேட் பண்ண மாட்டாங்க. they will not integrate. ஓகே, ப்ரொடக்ஷன்லையும் சரி அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. நான் தான் இப்போ சொன்னேன், we can't able to believe that one. ஓகே, அப்போ நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா பைப்லைன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு, பைப்லைன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம். லைக் நீங்கள் வந்து பைப்லைன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வில் பி ரைட்டிங் சம் கோடிங்ஸ், வில் பி ரைட்டிங் சம் ப்ரோக்ராம், அதுக்கு வேணால் கிளவுட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கும் அது மாதிரி தான் கிளவுட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தவிர மொத்தமாக நீங்கள் கிளவுட் கொடுத்து பைப்லைனை நீ கிரியேட் பண்ணு, நீயே ப்ராப்ளம் ஃபிக்ஸ் பண்ணு, அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மாடிஃபிகேஷன் ஆக்சஸ் யூ கான்ட் கிவ். பண்ண முடியும், பட் யூ வில் நாட் டூ. வி கான்ட் பிலீவ் த ப்ராப்ளம். புரியுதா உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்? கிளியர் ஆக்சுவலி காட் இட். ஓகே, அந்த அளவுக்கு கிளாடை வந்து நீங்க பிலீவ் பண்ண முடியாது சொல்ல வரேன். பட் யூ கேன் யூஸ் ஆஸ் அ ப்ரொடக்டிவிட்டி. லைக் நீங்க உட்காந்து மேனுவலாக போட்டுருக்கலாம், யூ கேன் யூஸ் கிளாட். நீங்க ஒரு பைப்லைன் ஃபெயில் ஆகுது, அப்போ நீங்க மேனுவலாக உட்காந்து ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுறப்பலாம் யூ கேன் டேக் ஹெல்ப் ஆஃப் கிளாட். கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது, நீங்க அந்த லாக்ஸ் எடுத்து கிளாட்டை கொடுத்து நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். ஆர்எல்ஸ் யூ கேன் இன்க்ரீஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் யுவர் பைப்லைன். உங்க கிளாட் கொடுத்து இதுல என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு கொடுக்கும், அது நீங்க போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம், குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். அது மாதிரி தான் யூஸ் பண்ண முடியும். தவிர ஒரு கிளாடை வந்து ஒரு சப்போர்ட் டூலாக தான் யூஸ் பண்ண முடியும். தவிர உங்களை ரீப்ளேஸ் பண்ற மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுதான் வடையும் சரி. யூ கேன் யூஸ் ஆஸ் அ சப்போர்ட் டூல். உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டா நீங்க கிளாடை யூஸ் பண்ண முடியும். தவிர அப்படியே இருந்தால் எல்லாமே நீயே பண்ணுன்னு சொல்ல முடியாது. ப்ரொடக்ஷன்ல சொல்றேன்.
எல்லாமே நீயே பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வி கான் பி த ரைட்டர். ஓகே, ஸோ this is what the real situation are. Okay, maybe future I don't know. Future anything can happen, but now present is the use case. So we don't want to worry about future. Let's be in present. Present la enna theviyo adu mattum padichittu we go for it. Okay, future we can't predict. Enna vena nadakkum future we can't predict. So at the time we have to future enna nadakku appa and time la nama and time la upgrade பண்ணிட்டு மேல போணும். Okay, fine. Can we use Python in DevOps? If so, can we help me with real-time example? Yeah. See, Python வந்து damn sure they'll be using in DevOps. இப்போ நான் சொன்னேன்ல, இது மாதிரி ஆட்டோமேஷன்ஸ் பண்ணுறதுலாம் பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவாங்க. இன்னைக்கு ஏஐ வந்தனால ஃபுல்லாகவே பைத்தான்ஸ் தான். ஸோ ஆட்டோமேஷன்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் தான் எழுதுறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து ஏடபிள்யூஎஸ்ல வந்து இஃப் யூ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் மீ ஸோ தட் ஐ ஜஸ்ட் கிளியர் இட் அவுட். இப்போ ஏடபிள்யூஎஸ்ல வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு செட் அ அலாரம். ஓகே, நிறைய இன்ஸ்டன்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஒரு அந்த இன்ஸ்டன்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் அலாரம் செட் பண்ணணும். ஒரு 30 இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு நீங்கள் அலாரம் செட் பண்ணணும். எவ்வளோ 30 இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு நீங்கள் அலாரம் செட் பண்ணணும். அப்போது நீங்கள் மேனுவலாக 30 இன்ஸ்டன்ஸ் என்ன அலாரம்னா சிபி யூசேஜ் வந்து 90% மேலே போச்சு, சிபி யூசேஜ் வந்து 90% மேலே போச்சு அப்படின்னா அலாரம் ஷுட் ட்ரிகர். நீங்கள் மேனுவலாக போய் அந்த 30 இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு அலாரம் செட் பண்ணுறது பதிலாக you can write a Python program. Okay, help of Claude or ChatGPT, you can write a Python program. If you execute that Python program will go and select the 30 instance and it create the CloudWatch alarm. So this is how it works. Even other use case for creating instance, we need to write with what language should be used. Python use பண்ணலாம், இல்லை Terraform use பண்ணலாம். Terraform use பண்ணி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பியூர்லி யோர் யூஸ் கேஸ். உங்கள் கம்பெனியில் டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மோஸ்ட்டாக அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்லாம் லான்ச் பண்ணும்போது டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. உங்கள் கம்பெனிஸில் டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா தே கோ ஃபார் பைத்தான். நீங்கள் பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி பண்ணிக்கலாம். வாட் ஹேப்பன்ஸ் த டெஸ்ட் ஃபெயில்ஸ்? வாட் டெஸ்ட் ஃபெயில்? என்ன டெஸ்ட் கேட்குறீங்க? ஐ கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். என்ன டெஸ்ட் ஃபெயில் ஆகும்? என்ன டெஸ்ட் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா Terraform, see, I can't இப்பயே நான் எல்லாமே சொல்லிக்க முடியாது பிகாஸ் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஈஸியாக சொல்கிறேன். டெராஃபார்ம்கிட்ட மெமரின்னு ஒன்று இருக்கும். இட்ஸ் கால் ஸ்டேட் ஃபைல். நான் ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். டெராஃபார்ம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அது என்ன ஒர்க் பண்ணாலும் அது சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோம். அது மெமரியில் அது என்ன ஒர்க் பண்ணாலும் அது சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்குன்னா அந்த 10 இன்ஸ்டன்ஸும் சேவ் பண்ணி வச்சுப்போம். ஸோ தட் நீங்கள் போய் அந்த 10 நீ கிரியேட் பண்ண அந்த 10 இன்ஸ்டன்ஸ் டெலீட் பண்ணால் போய் டெலீட் பண்ணிட்டு வரும். இதுவே பைத்தான் அப்படின்னா 10 இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும். ஆனால் நீ கிரியேட் பண்ண 10 இன்ஸ்டன்ஸை போய் டெலிட் பண்ணால் அதுக்கு டெலிட் பண்ண தெரியாது. ஏன்னா அதுக்கு என்னென்ன இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணால் அதுக்கு தெரியாது. ஆனால் அது மெமரியில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்காரு. அப்போ டெலிட் பண்ணுறதுக்கு அந்த நீங்கள் ஒரு தனி கோடு எழுதணும். பைத்தான் கோடு எழுதணும். டெலிட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தனி பைத்தான் கோடு எழுதுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஜஸ்ட் மேலோட்டமாக நான் சொல்லியிருக்கேன். பட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர் யூ ஷுட் லேர்ன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஓகே, while doing in stage 4, okay, testing means like ஏதோ ஒரு டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ் ஆகல, ஓகே, ஏதோ ஒரு ஃபீச்சர் ப்ராப்பர் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டெவலப்பருக்கு ரிப்போர்ட் சென்ட் ஆயிடும். அந்த ப்ராப்ளம் வந்து டெவலப்பருக்கு சென்ட் ஆயிடும். டெவலப்பர் வில் ஸ்டார்ட் ஃபிக்ஸிங் தட். டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ் ஆனால் தான் நம்ம வந்து டெப்ளாய்மெண்ட் போகும். இல்லைன்னா the report will be sent to the developer. Your developer will start fixing it. Got it? Yeah. Okay, let's get into our topic. So this is what happens. I showed. Okay, இப்போ continuous deployment. Deployment என்ன? ப்ரொடக்ஷன் சர்வரில் போய் டெப்ளாய் பண்ணுவாங்க. ஓகே, உங்கள் அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பராக எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. ப்ரொடக்ஷன் சர்வரில் போய் டெப்ளாய் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு டெப்ளாய்மெண்ட் பண்ணும்போது டேரெக்டாக சர்வரில் டெப்ளாய் பண்ண மாட்டாங்க. கண்டெய்னரைசேஷன் வந்துருச்சு, டாக்கர் கியூபனெட்ஸ். ஓகே, பிகாஸ் ஏன் டாக்கர் கியூபனெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஐ கான் ஒரே கிளாஸில் சொல்ல முடியாது, நான் மேலோட்டமாக சொல்கிறேன். கியூபனெட்ஸில் நீங்கள் டெப்ளாய் பண்ணும்போது உங்கள் அப்ளிகேஷனை நீங்கள் கியூபனெட்ஸில் டெப்ளாய் பண்ணும்போது உங்கள் அப்ளிகேஷனை டவுன் ஆகும் பார்த்துக்கும். சிம்பிளாக சொன்னால் அதுதான். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னன்னா நீங்கள் வந்து லெட்ஸ் டேக் ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கியூபனெட்ஸ். ஓகே, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காரில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? சேஃப்டி மெஷர்.
ஒரு பைக்ல டிராவல் பண்றப்போ ஒரு கார்ல டிராவல் பண்றப்போ என்ன டிஃபரன்ஸ்? பைக்ல டிராவல் பண்ணும்போது அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சேஃப்டி இருக்காது. இதே நீங்க ஒரு கார்ல டிராவல் பண்ணும்போது அங்கேயும் 100% சேஃப்டி இருக்குமா நான் சொல்ல முடியாது. 90% சேஃப்டி. உங்களுக்கு அடிப்படுறது கம்மியாகும். 90% உங்களுக்கு அடிப்படுறது கம்மியாகும். கரெக்டா? பைக்ல நீங்க டிராவல் பண்ணி கீழே இருந்தால் கண்டிப்பா அடிப்படும். ஆனா கார்ல மோஸ்ட் அடிப்படாது. 90% அடிப்படாது. உங்களுக்கு இன்ஜுரி ஆகாது. பிகாஸ் த கார் வில் ப்ரொடெக்ட் யூ. த கார் வில் ப்ரொடெக்ட் யூ. பேஸ்ட் ஆன் லாட் ஆஃப் கார் தேர். உங்களுக்கு 99% ப்ரொடெக்ட் பண்ற கார்லாம் இருக்கு. பட் லெட்ஸ் டேக் 90% உங்க கார் வந்து உங்க கார் வந்து உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடும். அதுதான் ஒரு அப்ளிகேஷனை நார்மலாக நீங்கள் சர்வரில் போய் ரன் பண்ணுறதுக்கும் அந்த சர்வரில் கியூபிரேட்ஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணி கியூபிரேட்ஸ் மேலே ரன் பண்ணுறதுக்கு இதான் டிஃபரன்ஸ். கியூபிரேட்ஸ்குள்ளே போட்டு நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் அப்ளிகேஷனை டவுன் ஆகாமல் பார்த்துப்போம். டவுன் ஆகும். அது வந்து ஓரளவுக்கு வந்து உங்கள் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு டேக் கேர் பண்ணிப்போம். எந்த ஒரு டவுன் டைமும் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ இது மாதிரி தான். ஸோ இட்ஸ் பிக் பார்ட். கியூபிரேட்ஸ்ன்றது பிக் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் DevOps. அதை நான் சிம்பிளாக சொல்ல முடியாது. பட் திஸ் வாட் ஐ சே. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரொடக்ஷனில் கியூபிரேட்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும், அவங்க சர்வரில் கியூபிரேட்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும், கிளஸ்டர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும், அதில் அப்ளிகேஷன் போய் டெப்ளாய் ஆகும். ஓகே, ஸோ திஸ் வாட் ஹேப்பன். ஜென்கின்ஸ் போய் டெப்ளாய் பண்ணும். ஓகே, ஹெல்ப் ஆஃப் அனசிபிளோ இல்லை டெப்ளாய்மெண்ட் டூல்ஸ் லைக் ஆல்மோஸ்ட் டெப்ளாய்மெண்ட் டூல்ஸ் இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணி டெப்ளாய் பண்ணும். ஸோ அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா ஸ்டேஜஸும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும். டெவலப்பர் புஷ் பண்ணுறாரு, கிட்டப்லேருந்து கோட் எடுத்து SonarQube டெஸ்ட் பண்ண, குவாலிட்டி செக் பண்ணும், பில்டு நடக்கும், டெஸ்டிங் நடந்து எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்குன்னா போய் கியூபிரேட்ஸில் போய் டெப்ளாய் ஆகும். சிம்பிளாக நான் சொல்லியிருக்கேன், டெப்ளாய் ஆகும். இங்கே டெப்ளாய் ஆகுறதே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷனில் when comes to ப்ரொடக்ஷன் 2 விஷயம் இருக்கு. ப்ராடக்ட் சொல்லுவாங்க ப்ரொடக்ஷன் அப்ளை பண்ணும்போது. கண்டினியூஸ் டெலிவரி, கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட். there is a 2 word. ஓகே, CD DevOps. Okay, continuous delivery and continuous deployment. See, okay, continuous delivery என்னன்னா code changes are automatically tested and prepared for release. அப்படின்னா டெவலப்பர் இந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சா, இந்த ஸ்டேஜ் எல்லாமே பாஸ் ஆயிடுச்சு, இந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரொடக்ஷன்ல ரிலீஸ் ஆகும். உங்க அப்ளிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரொடக்ஷன் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ தட் யுவர் கஸ்டமர் see the new changes in your application. ஆனா இந்த கண்டினியூஸ் டெலிவரியில என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிலீஸ் ஆகுதா, அப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல ப்ராப்பரா உங்க அப்ளிகேஷன் ஏதோ ஒன்று ப்ராப்பரா நடக்கல, டெஸ்ட் ஆகல, ஏதோ ஒன்று ப்ராப்பரா நடக்கல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிலீஸ் ஆகும் போது வில் ஃபேஸ் இஷ்யூ. கரெக்டா, ஏதோ ஒன்று நீங்க ப்ராப்பரா இதுல கான்ஃபிகர் பண்ணாம விட்டுட்டீங்க, உங்க அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பரா டெஸ்ட் ஆகாம ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ப்ரொடக்ஷன்ல. ஸோ இதெல்லாம் உங்க யூசர்ஸ் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த ஃபீச்சரோட ப்ராப்ளமோ ஏதோ ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால உங்களோட பைப்லைன்ங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. அதனால நிறைய கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, லாட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வாட் தே டு இஸ் தே கோ ஃபார் கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட். ஓகே ஃபைன், சாரி, கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக் நடக்கும். ஓகே, கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் நடக்கும். ஸோ எந்த ஒரு இன்டர்வென்ஷன் கிடையாது. டெஸ்ட் ஆயிடுச்சு, எல்லா டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ் ஆயிடுச்சு, ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரொடக்ஷன்ல ரிலீஸ் ஆகும். பட் ப்ராப்பரா நீங்க வந்து உங்க அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பரா டெஸ்ட் ஆகல, ஏதோ தப்பா நடந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் உங்க கோடு போயிடுச்சு அப்படின்னா யுவர் கஸ்டமர் ஃபேஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம். ஸோ அதனால இந்த வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். when comes to requires strong testing. இதுதான் requires strong testing. ஆனா டெலிவரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க டெலிவரி பண்ற மாதிரி, டெப்ளாய்மெண்ட்னா ஆட்டோமேட்டிக் டெப்ளாய்மெண்ட், டெலிவரி நீங்க போய் டெலிவரி பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா டெஸ்டிங் நடந்திருக்கும், டெஸ்ட் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டேஜ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு மெயில் வரும் மேனேஜருக்கோ இல்லை எதுக்கோ ஒரு மெயில் வரும், இது மாதிரி டெஸ்ட் நடந்துருச்சுன்னு. அந்த மேனேஜரோ டீம் லீடர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபுல்லா பார்ப்பாங்க, ஓகே எல்லாமே ப்ராப்பரா டெஸ்ட் ஆயிடுச்சு, ஆல்ரெடி மேனுவலா செக் பண்ணுவாங்க, வெரிஃபை பண்ணிட்டு அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுவாங்க, போய் டெப்ளாய் ஆகும். திஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் டெலிவரி. அங்க மேனுவல் நடக்குது. அப்போ ஒன்ஸ் உங்க மேனேஜர் மொத்தமா பார்த்துட்டு ஓகே ஃபைன் எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்கு, அப்புறம் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணி டெப்ளாய் ஆயிடுச்சுன்னா இட்ஸ் கால்ட் கண்டினியூஸ் டெலிவரி. டெப்ளாய்மெண்ட்னா செக் பண்ண மாட்டாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா போய் டெப்ளாய் ஆயிடும். கிளியர்? ஓகே, ஸோ இங்க வந்து as a DevOps இன்ஜினியர் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, ஓகே நிறைய ரோல்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கம்பெனிஸ் மாறும், பேஸ்ட் ஆன் த கம்பெனிஸ் உங்களோட ஒர்க் மாறும். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா
இந்த பைப்லைன்ஸ் கிரியேட் பண்றது, இந்த பைப்லைனை ஃபிக்ஸ் பண்றது, தென் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்றது, லைக் இதுக்கு சர்வீஸ் கிரியேட் பண்றது, கான்ஃபிகர் பண்றது எல்லாமே நீங்க தான் டேக் கேர் பண்ணணும். லைக் Kubernetes கான்ஃபிகர் பண்றது, SonarQube கான்ஃபிகர் பண்றது, தென் வந்து ஏதாச்சும் பக்ஸ் அப்படின்னா லைக் ஏதாச்சும் ஒரு இஷ்யூ அப்படின்னா நீங்க போய் ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணணும். ஓகே, டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ் கண்டினியூஸாக நீங்கள் டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன்ஸ் டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ புது டூல்ஸ் ஆட் பண்ணால் அதை ஆட் பண்ணுறது. மானிட்டரிங், ஸோ இதில் மானிட்டரிங் வரும். ஐ பி டீச்சிங் யூ லைக் வந்து அப்ளிகேஷன் மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. ஸோ மானிட்டரிங் பண்ணுறது எதுக்குன்னா ப்ராப்பராக ரன் ஆகிட்டு இருக்கா. ப்ரொடக்ஷன் போனதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராசஸ் அங்கேயே ஸ்டாப் ஆயிடாது. யூ வில் பி வாண்ட் டு மானிட்டர் த அப்ளிகேஷன். ஓகே, அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பராக ரன் ஆகிட்டு இருக்கா, இதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணுறது, மானிட்டரிங் டூல் கான்ஃபிகர் பண்ணுறது. ஸோ எண்ட் டு எண்ட் அந்த மொத்த ஃப்ளோலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷனை ப்ரொடக்ஷனில் ப்ராப்பராக ரன் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். ப்ராப்பராக ரன் பண்ணுறதும் கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கணும், அதுவும் நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். ரன் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இட்ஸ் அ க்ரூஷியல் ஜாப். இட்ஸ் க்ரூஷியல் ஜாப் பிகாஸ் எவ்ரிதிங் யூ ஹேவ் டு டேக் கேர். டெவலப் பண்ணுற மாதிரி தான் வேலை. மீதிப்படி அந்த மொத்த ஃப்ளோ கொண்டு போய் ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு போய் சேர்க்கறது நீங்கள். ப்ரொடக்ஷன்ல ப்ராப்பரா ரன் பண்ண வைக்கிறது நீங்க. லைக் கோட் லெவல்ல இல்ல, இன்ஃப்ரா லெவல்ல வேஸ்ட். இன்ஃப்ரா லெவல்ல சொல்லலாம். கோட் லெவல்ல டெவலப்பர் வில் டேக் கேர், பட் இன்ஃப்ரா லெவல்ல நீங்க தான் பார்க்கணும். காட் இட் கிளியர்? Can you share last minutes how DevOps is important in career life for awareness? Please if you read it for the members. See, DevOps வந்து எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னா, இன்னைக்கு வந்து ஏஐ வந்துச்சு. நிறைய ஏஐ மாடல்ஸ் ட்ரெயின் பண்றாங்க. அந்த ஏஐ மாடல்ஸும் டெப்ளாய் பண்ணி தான் ஆகணும் ப்ரொடக்ஷனில். கரெக்டாக இன்னைக்கு ஏஐ இருந்தாலுமே ஏஐ மாடல்ஸும் ப்ரொடக்ஷனில் டெப்ளாய் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ எனி அப்ளிகேஷன்ஸ் தே ஹேவ் டு டெப்ளாய் இட். ஓகே, அப்படிங்கிறப்ப அது ஏஆ இருக்கட்டும் இல்லை எனி சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் டெப்ளாய் பண்ணணும். முக்கியமாக இன்னைக்கு என்ன காம்படிஷன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு காம்படிஷனே இன்னைக்கு என்னன்னா யார் மார்க்கெட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வரா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ChatGPT எடுத்துக்கோங்க, கிளாட் எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க. இன்னி வரைக்கும் ஏஐ டூல்னாலே நிறைய பேர் ChatGPT தான் மைண்ட்ல இருக்கும். எனிவன் ஏஐ டூல்ஸ்னாலே ChatGPT தான் ஃபர்ஸ்ட் உங்க மைண்ட் செட்டுக்கு வருது. ஏன்? அவங்க தான் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்தாங்க, அவங்க தான் மார்க்கெட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்தாங்க. ஆமா, ரெடி அக்ரி? மார்க்கெட்டுக்கு ChatGPT தானே வந்தாங்க. அப்போ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்ததுக்கும் இப்ப இருக்க ChatGPTக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ChatGPT இங்க வந்ததும் இன்னைக்கு இருக்க கரண்ட் ChatGPTக்கு எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு ஃபீச்சர்ஸ் கொண்டதுக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ஃபைல் அப்லோட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்காது, மாடல்ஸ் அவ்வளோ இருக்காது. இன்னைக்கு எவ்வளவு கொண்டு வந்துட்டாங்க, எப்படி இவ்வளவு அப்டேட்ஸ் கொண்டு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு 2 years டக்குன்னு திரும்பி பார்த்தா மொத்தமாவே எல்லாம் மாறிடுச்சு. டெக்னாலஜியே இங்க மாறி கிடக்குது எல்லாமே. ஸ்டார்டிங் வந்தப்ப ChatGPT பெருசா யாரும் பார்க்கல. ஓகே, அப்பா டெக்ஸ்ட் போட்டா அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும், டெக்ஸ்ட் போட்டா ஒரு ஆன்சர் வரும், அவ்வளவுதான். லைக் எல்லாம் லாங் லாங்குவேஜ் மாடல். ஜஸ்ட் யூ கிவ் அ டெக்ஸ்ட், பேஸ்ட் ஆன் தி டெக்ஸ்ட் யூ வில் பி கெட்டிங் தி ஆன்சர்ஸ். இதுதான் இருந்துச்சு. பட் இன்னைக்கு அது மட்டுமா நடக்குது? எவ்வளோ ஷார்ட் டியூரேஷன்ல எவ்வளோ டெவலப்மெண்ட், எவ்வளோ ரேபிட் டெவலப்மெண்ட், எவ்வளோ ஃபீச்சர் ரிலீஸ், எவ்வளோ மாடல்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது யோசிச்சு பாருங்க. இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எப்படி அவங்களால ரிலீஸ் பண்ண முடியுது, இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எப்படி அவங்க அப்டேட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் DevOps. டைம் டு மார்க்கெட். அதே மாதிரி குவாலிட்டியும் எப்படி கொண்டு வர முடிஞ்சிச்சு DevOpsனால தான். ஓகே, ஏன்னா DevOps இஸ் நாட் ஒன்லி கமிங் டு த மார்க்கெட் சூன், இட்ஸ் ஆல்சோ அபவுட் குவாலிட்டி. ஏன்னா இந்த SonarQube இது மாதிரி டூல்ஸ்லாம் நிறைய யூஸ் பண்றீங்க, எதுக்கு? குவாலிட்டி செக் பண்ண. DevSecOps நம்ம பார்ப்போம். DevSecOps என்ன? செக்யூரிட்டி ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். அந்த DevOps பைப்லைன்ல we'll be adding some security tools so that you will be coming to the production quality. Clear? புரிஞ்சா? So DevOps is what DevOps do. அப்ப நிறைய பேர் டவுட் இருக்கும். என்ன டவுட்னா, இது ஏன் ரீப்ளேஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு டவுட் இருக்கும். See, ஃபியூச்சர் எனக்கு தெரியல, ஓப்பன்லி ஃபியூச்சர் ஐ டோன்ட் நோ, பட் ப்ரெசென்ட்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணாது. ஏன்னா எந்த கம்பெனியும் தைரியமா அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து மொத்தத்தையும் ப்ரொடக்ஷன்ல இது பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ அதனால கண்டிப்பா DevOps இன்ஜினியருக்கு இங்கே வேலை இருக்கு, கிளவுட் இன்ஜினியருக்கு வேலை இருக்கு ப்ரெசென்ட்ல. ஸோ அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணா ஃபாஸ்டா ஒர்க் பண்றதுக்கு ஏஐ டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், தவிர அவங்கள அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணாது ஏஐ டூல்ஸ். இட்ஸ் வாட் ஐ திங்க். காட் இட்? அதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எந்த அளவுக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு ஏஐ வந்து உங்க டொமைன்ல யூஸ் பண்றது பார்க்கணும். தட்ஸ் நாட் ஒன்லி DevOps cloud, in all domain you have to see how productivity you can increase. ஸோ அப்போ யார் இங்கே ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு இங்கே வேலை இருக்கும், யார் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண மாட்டாங்களோ அவங்களுக்கு இங்கே வேலை இருக்காது. ஈவன் ஐ ரன் த கம்பெனி,
எனக்கு இங்கே ப்ரொடக்டிவ், ஏன்னா எல்லா கம்பெனியும் அதான் எதிர்பார்ப்பாங்க. இப்போ நீங்களே ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணுவோம், ப்ரொடக்டிவிட்டி. எனக்கு வந்து ஒரு 10 பேர் ஹயர் பண்ணி எனக்கு 10 நாள் வேலை நடக்கும். இதே ஒருத்தர் ஹயர் பண்ணி ஒரு ஏக்குள்ள கொடுத்தா அப்படின்னா எனக்கு 2-3 நாளே வேலை கொடுத்தோம்னா அப்போ நான் தானே பண்ணுவேன். தட் வாட் ஐ டூ. 10 பேர் ஹயர் பண்ணி 10 பேரை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் ஹயர் பண்ணி இந்த ஏக்குள்ள நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன், ஜஸ்ட் டூ த ஒர்க் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னா தட்ஸ் வாட் ஐ டூ. பட் த மோஸ்ட் பார்ட் இஸ் குவாலிட்டி வி ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ். சும்மா அப்படியே ஏக்குள்ள வச்சோம்னா இந்த குவாலிட்டியும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கிளியர்? காட் இட்? எனி டவுட்ஸ்? எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் மீ. என்ன எனி டவுட்ஸ்? ஸோ போக போக உங்களுக்கு நிறைய ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கன்ஃபியூஸ் மோர் லாட். Okay, my team will send a attendance form.